Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mehrimdi, urayımdı Allah Ta'ala'nın atımenen başlap jaratkan Allah Ta'alaga maqta olar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve salam salavatlar aytıp, urmatlı atalar, ağalar, jaratkan Allah Ta'ala'nın ulu gününde, berekeli Ramazan ayında Allah'ın mehrimi, keçirimi jağan kündörde Kudayga kulçuluk kılуу üçün oroza, oğuzuz menen ulu kündө cuma namazga kelip olturabız. Jaratkan Allah Ta'ala inşallah uşul kündörde tutkan orozalardı keçinde cemaat men okup atkan tarawih, hatmul Kur'an, mına oşol inşallah qarılar men okup atkan Kur'andarыбызды, namazdarыбызды Allah'ım özü kabul kılgan bolsun. Her biribizge jaratkan Allah Ta'ala mına oşol Ramazan keçelerinde, kündöründe, tündöründe tozok mildet bolup kalgan, kılgan günөөsүнүн себебинен тозокко барат деп чечилинип калган. Жана биздин мыйзамдын тили менен айтканда соттун өкүмү чыгып калган. Кесилип кеткен, камалып кеткен, тозокко деп бөлүнүп калган миңдеген инсандар ушул күндөрдө Аллах Таала тарабынан жанакы эмне ырайым алып, кечирим алып, ошол тозоку деген чечим өзгөрүлүп, мээримине, рахматына татыктуулардын катарына кошулат. İnşallah bardığımızda ümit kılavuz. Buga çeyinki bendешилик insançılık kılgan günöler menen oşondoy adamdardын katarına koşol spисок eleşip kalgan bolsok, bıyılkı Ramazan 2026'nın orozosu, tarawih, tasbih, hatmul Kur'an'da hurmatına Allah Taala inşallah oşol ırayımı menen keçirip bardığımızda beşliklerдің списогуна, beşliklerдің қатарына жазған болсын. Өзгөчө бардығыбыздың өтіп кеткен ата-эне туған уруктарыбыз бар. Алардын дагы кабырларын нурдантып, иншалла, арасында күнөөкөрлөр болгон болсо, Аллах Таала ушул айдын урматына, ушул айда кылып аткан балдарынын, кыздарынын дуаларынын урматына, орозолордун урматына аларды дагы мына ошол тозоктуктардын катарынан чыгарып, Алланын ырайымына, мээримине татыктуу болгон бештиктердин катарына кошкон болсун, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Avvalu rahme ve avsatuhu mağfira ve ahiru gitkin minan niran. Bu Ramazan ayının algaçkı 10 gündük Allah'ın rahmeti jağan, ortankı 10 gündük Allah'ın keçirimi jağan ve ahiru gitkin minan niran. Akırkı 10 gündügü tozokton kutulta turgan özgöçö kündör, tündör deyt. İnşallah mına uşul kündörden, tündörden bardığımız bir paydalanıp, İnşallah jaratkan Allah Taala oşol emne buyurganday paygambar körсөткөндөй Ramazandan öz үлүшүбүздү alıp inşallah mına oşol uadalangan, eselengen soopторго жеткенде Allah'ın bardığыбызга насип кылган болсун, урматтуу мусулман бир туугандар. Эгер биз тарыхка карай турган болсок, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemден мурдакы пайгамбарлардын доорунда мына ошол Нух пайгамбар болсун, Musa пайгамбар болсун, алардын доорунда 1000 жылдап өмүр кечирген адамдар, 1000 жылдап жашашкан. Nuh paygambardın özünün imanға, İslamға çakırgan, davat kılgan mönötünün özü 950 yıl деп айтылат tarihta. 950 yıl tölkö imanға çakırgan. Andan murda, andan keyin kança yaşagan Kuday bilet. 950 yıl davat kılgan. Demek uzak mönöt yaşagan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din ümmeti, a'mar ümmeti bayna 60 ve 70. Menin ümmetim 60 menen 70'in ortasında ele yaşayt deydi. Peygamberimiz mına ошол Allah Taala kayırılıp, "O Rabbim, menin ümmetim bul kıska жашоодо murdaki peygamberlerin ümmetinde köp soopторго жетише албай калат" degende Allah Taala birok senin ümmetin az yaşagan menen 60 yıl 70 yıl yaşagan menen men ümmetine yıl içinde kee bir kündördü, kee bir tündördü, kee bir aylardı verem. Oşol aylardagı ibadat menen alar 1000 жылдап жетпеген соопторго жетет дейт. Өзгөчө урматтуу мусулман бир туугандар, сооптор сезонуна старт берилип, мына 2 günden beri oroza ayın karma atabız. Oroza ayın hurmatına mına oşol emne bizdin kılıngan jakşılıklarыбыз eselenет. Özgöçe bul Ramazan ayında bir keçe var. Al keçe Laylatul Kadr, Kadir keçesi. Alemi keremetli Kur'an Laylatul Kadr hayrun min alf şahr. Al Kadir keçesi 1000 aydan dağı artık deyt. Demek bir keçedegi bir ibadat 1000 aydan dağı artık bolgan bir soopторго жетелейт. Keçinde dagı Ramazan sabahlarında ayttım elem, cemaatка dagı bir aytıp koya turgan nerse. Urmatlı musulman bir tuğanlar, biz daim acılıqa, umraga varganda Mekke Medina'nın artıkçılığın faziletini aytabız. Al jerde bir jakşılık 100 minge köbeytilet dep. Bir jolu tahajjud okusan 100 min jolu tahajjud okudun. Bir jolu subhanallah desen 100 min jolu subhanallah degen soğuk olasın dep. Birok mına biz Ramazan ayında yaşap atabız, Mekke'ge barbastan turup, Medine'ge barbastan turup dele, eğer mına ol Ramazan'da jaratkan Allah Taala talap kılganda oroza karmay turgan bolsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kutside Allah Taala'nın bizge aytkanын jetkirip, adam balasının bardık kılgan amaldары özü üçün, bir gana orozosu men üçün, orozonun soğuğun men berem deydi. Bul oroza jaratkan Allah Taala tarafından çeksiz soğuk alışыбызга
себепчи болгон амалдардан урматтуу мусулман бир туугандар. Мына ошондуктан бардыгыбыз эгер орозонун эрежелерин так сактап, соогун жараткандан үмүт кыла турган болсок, өткөн күнөөлөрдүн бардыгы кечирилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман сама иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zanbi." Кимде-ким жараткандан соогун үмүт кылып, Рамазан айында орозо кармай турган болсо, өткөн күнөөлөрдүн бардыгы кечирилет дейт. Иншалла мына ошол күнөөлөрүбүздүн кечирилишине себеп боло турган чыныгы орозону кармаганды жараткан Аллах Таала бардыгыбызга насип кылган болсун. Ошол эле учурда урматтуу мусулман бир туугандар, эгер биз орозо кармап атып дагы бир аз кыйшайган болсок, орозо кармап атып дагы бир ниеттерди оңдой албай аткан болсок, түздөй албай аткан болсок, анда бул орозолордон тапкан пайдабыз тек гана ачкалык болуп калбасын. Ошондуктан орозо деген бул жегенден, ичкенден гана тыйылбастан жараткан Аллах Таала талап кылган мына ошол эмне ихлас менен, берилүү менен жараткандан соогун үмүт кылып орозо кармоо дегени, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Рубба саимин лайса лаху мин сиямихи иллал жу вал аташ." Кээ бир орозо кармагандар бар. Алардын орозо кармагандан тапкан пайдасы ачкачылык менен чаңкагандык гана дейт. Ва рубба каимин, кээ бир түндөлөр намаз окугандар бар. Лайса лаху мин кыямихи илля сахар. Таң аткыча намаз окуган менен тапкан пайдасы уйкудан кагандык эле дейт. Иннамал аъмалу бинният, амалдардын бардыгы ниетке жараша. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, орозо кармаганда, таравихке катышканда, тахажжудка турганда, бир аялыма бүгүн бир таква көрүнүп коеюн, башка кылып коеюн деп, туруп тарактап мен тахажжудка жөнөдүм деп, же таравихке жөнөдүм деп рекламалабастан жараткандан соогун үмүт кыла турган болсок, урматтуу мусулман бир туугандар, ошондо чыныгы орозобуз, чыныгы намаздарыбыз максатына жеткен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир орозо кармагандар бар. Орозодон тапкан пайдасы ачкагандык эле дейт. Ошондуктан келиңиздер чыныгы орозону эмне мына ошол жараткандан соогун үмүт кылып кармаганды Аллах Таалам бардыгыбызга насип кылсын. Орозо кармаганды мына ошол алымдарыбыз Имам Газзали айтат, орозо 3 түрдүү болот дейт. 3 категориядагы орозо бар дейт. Биринчи түр орозо бул саумул умум ва саумул хусус ва саумул хусусул хусус. Жөнөкөй адамдардын орозосу, өзгөчө адамдардын орозосу, анан өзгөчөлөрдүн өзгөчөсүнүн орозосу дейт. 3 категориядагы орозо бар дейт. Биринчиси жөнөкөй эле орозо, экинчиси өзгөчө кармагандардын орозосу, үчүнчүсү өзгөчөнүн өзгөчөлөрү дейт. Биринчи сорт орозо. Мына ошол өзгөчө орозо кайсы десе, каффул батни вал фарж ан qaда'i shahwa, жеп ичкенден гана тосулуу, бул ошол жөнөкөй эле орозо. Биз кармап аткан орозо ушул экен. Эң жөнөкөй простой орозо. Жегенден, ичкенден гана тыйылып коюу. Ал эми өзгөчө орозочу. Саумул хусус фа хуа каффус сами вал басар вал лисан вал яд вал rijl ва саирул жавалих анил асам. Колду, кулакты, бутту, көздү жана башка органдарды мына ошол эмне күнөөдөн тосуп кармаган орозо, бул өзгөчө орозо дейт. Ал эми өзгөчөлөрдүн дагы өзгөчөсүнүн номер 1 орозо бул кимдики десе, бул фасаумул қалб анил хумум ад-дания вал афкар ад-дунявия ва кафу амма сива Аллах азза ва жалла бил куллия. Өзгөчөлөрдүн өзгөчөсүнүн орозосу бул жүрөк менен кармайт дейт. Жүрөктөн биз кээде тил менен гыйбат кылып койсок орозо кемчиликтүү болуп калат деп атабыз. Бир нерсени уурдап койсок деп атабыз, Ал эми эң өзгөчөлөрдүн өзгөчөсүнүн орозосу бул жүрөк менен кармайт, ой дагы кетпейт дейт. Биз биринчи категориядагы араң кармап атабыз, кечке чейин эптеп, дагы 10 минуттан кийин Кудай кааласа, сигаретти алып жаныбызга коюп, азыр 10 минуттан кийин ачам деп, зажигалканы коюп, насуайды издеп, 10 минут калды, 15 минут калды деп, мына ошол эптеп, ошол жанакы эмне, жанакы будильник болгон саатка, календарга жетиш максат. Бул жакта мына ошол орозонун түрлөрү бар дейт. Кээ бирөөлөр кол менен кармайт, кээ бирөөлөр бут менен дагы кармайт дейт. Кол менен, бут менен кармагандар жөнүндө бул жакта этап менен Кудайым буйрса азыр айтабыз. Алымдар айтат, ахвани сиям тарку шараб ва таам. Эң жеңил орозо бүгүн бизде проблема. Дамла кармай беребиз үчүн насвай кыйнайт дейт. Биздин баткенин чалдары. Курсагам ачпайт дейт, чаңкабайым деле дейт, ушун настын караты кыйнайт дейт. Карат деген ушу кайфи деген үнеси. Баткенче. Сигарет кыйнайт кээ бирөөлөрдө. Алымдар айтат, ахвану сиям тарку шараб ва таам. Эң жеңил орозо жегенди ичкенди таштап койгон дейт.
O jebe içpey жүрүp koyuş, bu eң oңой orozo eкен. Насыбайды коюп кеш жегем деп коюп койгон, бул эң жеңил орозо дейт. Оору кайсы? Оору бул жүрөк менен кармаган. Ниет менен кармаган. Мен орозодо бүгүн мына тыйылып атам, эми ооз ачканда да мындан дагы жаман нерселерден тыйылышым керек деп тур эмне? Мына ошол орозодо биз адал болгон нерселерден тыйылып атабыз. Ак никелүү аялыбызды кучактап өлбөй атабыз. Орозодо биз мына ошол эмне адал болгон сууду иче албай атабыз. Нанды жей албай атабыз. Аллах Таала чектегендиги үчүн. Анан ооз ачканда каалагандай жей бергендик, анда күндүзгү орозонун бардыгы текке кетти. Орозодон максат мына ошол күндүзү кээ бир адал болгон нерселерден тыйып атабы? Эми ооз ачарга жеткенде арам нерселерден дагы тыйыл деген сөз. Сен Кудайдын кулусуң, сен эркин эмессиң, сен каалаганыңды кыла албайсың. Сен Кудайдын кулу болгондугуң үчүн сууду иче албай калдың, нанды жей албай калдың. Эми ооз ачкандан кийин кайрадан эле зажигалка менен сигарет алып кеп даярдана бербе. Сени ошонун үчүн Кудай Таала мына бир жылда бир тарбиялап атат. Сен зарядың өчүп калды. Сен Кудайды унутуп калдың. Мына Рамазан айы менен сен дагы калган 11 айга сени зарядташ үчүн келди орозо. Я аyyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. О иман келтиргендер, Рамазан айында орозо кармаган силерге фарз кылынды. Силерден мурдакы коомдорго фарз кылынгандай. Эмне үчүн? La'allakum tattaqun. Таквадар болушуңар үчүн, Кудайга жакындарышыңар үчүн. Таква деген эмне? Ат-таква ал-хауфу минал жалил вал амалу бит-танзил. Таква деген улуу Аллах Тааладан коркуу, Аллах Таала түшүргөн Кур'анга амал кылуу. Вал истидаду ила яумир рахил. Аллах Таалага көчүп бара турган, кабырга бара турган күнгө даярдануу таква. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ат-таква ха хуна ва юширу ила саласа марра. Таква деген мына жерден билинет, таквалык деген мына жерден чечилет деп жүрөгүнө 3 жолу ишара кылат. Таква деген могул жерден билинет, могул жерден чечилет деп жүрөгүнө 3 жолу ишарат кылат. Азирети Умар сахабалардын бирөөсүнөн таква деген эмне дейт? Кудайдан коркуу деген эмне? Рамазан бизди Кудайдан коркууга, таквалыкка тарбиялайт экен. Таква деген эмне десе, жанагы сахаба, "Я амирал муъминин, ама салакта тариқан зата шаук." Сиз тикендүү жолдо жүргөн эмессизби дейт. Ооба, жүргөнмүн тикендүү жолдо десе, тикендүү жолдо жүргөндө эмне кылгансыз? Тикендүү жолдо жүргөндө аракеттенип, путума тикен кирип кетпесин, айнек кирип кетпесин деп көзүмө карап баскамын дейт. Жанагы сахаба айтат, "Я амирал муъминин, таква деген мына ошол" дейт. Мен күнөөгө басып койбойн, арамга басып койбойн, бул нерсе Кудайга жагабы, пайгамбарга жагабы деп көзүңө карап баскандык мына ошол таквалык дейт. Рамазан айы бизге фарз кылынып тур, орозо кармаган, лааллакум таттакун, таква болушуңар үчүн дейт, урматтуу мусулман бир туугандарым. Иза сумта фалясум самака ва басарак ва лисанак анил казби вал махарим. Эгер орозо кармай турган болсаң, анда кулагыбыз, көзүбүз, тилибиз дагы арам болгон, жалган болгон нерселерден орозо кармасын. Колу кошунага ыза бергенден тыйылалы. Ликай алайкал виқар сакина фи саумик. Орозо кармаганда адамдар биздин жамандыгыбыздан, ызабыздан, биздин жаман характерлерден эмне аман калыш керек. Көпчүлүк аксакалдар орозо кармайт. Мен көзүм менен көргөнүм уже түштөн кийин аталардын жанына жолоп болбой калат. Жанакы мен айткан Насыбайдын немеси биякты жеп, сигареттики жеп, уже алдынан чыккан келинди дагы сөгөт, катынды дагы сөгөт, баланы дагы сөгөт. Орозо кармагандан максат адамдар ушул орозо кармагандыгы үчүн жумшак сүйлөп калды. Орозо кармагандыгы үчүн менин кайнатам сылык болуп калды. Орозо кармагандыгы үчүн менин атам сабырдуу болуп калды деш керек экен. Биздикилер орозо кармагандан кийин уже түштөн кийин жолоп болбой калат. Өзгөчө муну мени көрүп аткан менин жердештерим баткендик аксакалдар. Насыбайдын жанакы күйүтүнөн мана ошол на кошуна калат, на катын калат, на келин калат, на мал караган койчу калат. Чекеден сөгүп чыгаттар, ошентип орозо кармабай эле коюш керек. Орозо кармагандан максат сизди оңдош керек экен, жумшак кылыш керек экен. Орозо бул сабырдуулукка үндөш керек бизди, сабырдуулукка тарбиялаш керек. Орозо кармаган адам жараткандан соогун чексиз алат дедик. Ошол эле учурда кереметтүү Кур'анда дагы соогун чексиз ала тургандар иннама юаффас сабирун ажрахум бигайри хисаб. Чындыгында сабырдуулар соогун чексиз алат дейт. Анча-мынча нерсеге сабыр кылыш керек. Орозонун өзүнүн кыйынчылыгы бар, машаккаты бар. Кудайдын кудурети. Демек, орозодон максат адам оңолуш керек. Вала тажал яуму сомика вала яуму фитрик сава. Орозо кармаган күнүң менен орозо эмес күнүң бирдей болуп калбасын дейт. Биздики орозо эмес күн кайтып жакшыраак болуп калат. Насыбайды чегип алып, жумшак сүйлөйт. Орозо күнүң менен орозо эмес күнүң бирдей болуп калбасын. Орозо күндө биз
сынық болушубуз керек, жумшак болушубуз керек, кечиримдүү болушубуз керек, бири-бирибизге мээримдүү болушубуз керек. Тилекке каршы орозону кармашын кармап алып, как будто мен үчүн кармагандай, жанакындай эмне, же келин үчүн кармагандай милдет кылгандар жакшы эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Орозо эң жеңил орозо жегенден ичкенден гана тыйылуу дедик. Демек, тилдин орозосу өзүнчө, көздүн орозосу өзүнчө, колдун орозосу өзүнчө. Бүгүн мен сиздер менен мына ошол эмне саумул жаварих, дене мүчөлөрдүн орозосу жөнүндө бир аз сөз кылууну максат кылып турам. Саумул лисан, эң эле биринчиси бүгүн биздин коомдогу актуалдуусу, биздин башыбызга жете турганы, мына ошол сахабалардын бирөөсү, я Расулалла, мага бейишке кириштин бир оңой жолун көрсөтүң дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тилин кармап, ушуну эле этияттасаң болду, бейишке киресиң дейт. Я Расулалла, Муаз деген сахаба, ла муахазуна лима натакаллам, бу сүйлөгөн сөзгө эм жооп беребизби деди. Бу тилдин баласы барбы, я Расулалла деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, сакулатка уммука я Муаз, энең сени бизче айтканда куруп кеткир деген сөз. Куруп кеткир, энең сени боздоп жоготуп калгыр, мурду менен сүйрөлүп же бешенеси менен сүйрөлүп тозокко ыргытылгандардын бардыгынын себеби ушул да деп пайгамбарыбыз кайра тилин кармады. Мурду менен сүйрөлүп же пешенеси менен сүйрөлүп тозокко ташталгандардын бардыгынын себеби ушу деп пайгамбарыбыз тилин кармады, урматтуу мусулман бир туугандар. Мен касура каламуху касура сактуху. Ким көп сүйлөгөн болсо, анын адашуусу көбөйөт. О мен касура сактуху калла хаяуху. Ким көп адаша турган болсо, адашкан сайын анын уяты кете баштайт. О мен калла хаяуху калла варуху. Кимдин уяты азайса, анын таквалыгы азаят. О мен калла варуху мата калбы. Ал эми таквалыгы азайган адамдын жүрөгү өлөт. Бул тирик болгон менен өлүктөрдүн катарына кошулат, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, биз тил менен дагы орозо кармашыбыз керек. Галил гыйба тадурру бис саум. Ушак гыйбаттын орозого зыяны тиеби? Ибн Хажар, аннал гыйба тадурру бис сиям. Гыйбат орозого зыянын тийгизет. Вакад хака ан Айша, Айша не өз айтат. Иннал гыйба туфтир ас-саим ва тужиб алейхи кадау залика ал-яум. Ким орозо кармап, орозо оозу менен гыйбат кылып койгон болсо, оозу ачылып калат, кийин орозо бүткөндөн кийин бир күн кайтарып карма берип койсо жакшы болот дейт. Биз кээде жанакы сапарга чыкканда башкада тутпай койгон болсок, бир күнүм каза болуп калды, башка болуп калды деп кийин кармап берели дейбиз. Мына гыйбат кылып койгон күндөрдө белгилеп коюп, бүгүн гыйбат кылып койдум, кийин бир күн карма беришим керек деп, этиятта ошону эми тутуп берип коюшубуз керек экен. Айша небизден биякта бизге эмне имам Абузай жеткирип атат. Асайм фи ибада ма лам ягдаб ва ин кана наиман ала фираши. Орозо кармаган адам ибадат кылып атат деп тынбай жазылып турат экен. Мен орозо кармаган болсом, шумкардамла орозо, ма лам ягдаб гыйбат эле кылган болсом. Ушак аралаштым, шумкардын оозу ачылып калды деп жазып койт экен. Уже бүттү мунун ибадаты депчи. Валау кана наиман ала фираши, төшөгүндө уктап аткан болсо дагы гыйбат эле кылса, уйкусу дагы ибадат дейт. Орозо болгондугу үчүн дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Бизде бүгүн тилге каршы мына ошол эмне тилдин орозосу дээрлик 99% жок дебейли, 100% десек деле уят болбосо керек Кудай Тааланын астында, бирок бир 95% мына ошол тилдин орозосун кармай албай атабыз. Эми саналуу гана таквадар адамдар албетте орозо ичи, телефонсуз, гыйбатсыз, ушаксыз, насвайсыз, сигаретсиз орозо кармагандар дагы жок эмес, бар, бирок алар аз. Бирок биз көпчүлүк ошондой орозо кармашыбыз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Саумул айн, көздүн орозосу. Ман аммара захираху биттиба'i сунна ва бадинаху бидавамил мурaqaba ва гадда басараху анил махарим ва каффа нафсаху аниш шахва ва акала минал халал ва лам тухти фарасату. Кимде-ким тышкы келбетин сүннөттү ээрчигенге, сүннөт менен жашаганга үйрөтсө, ички жан дүйнөсүн жараткан Аллах Таала көрүп турат, угуп турат, оюмду дагы билет деп туруп, оюн дагы түздөй турган болсо, көзүн арамдан тыя турган болсо, өз нафсисин мына ошол кумарларын тосуп, адал нерсени жей турган болсо, лам тухти фарасатуху, анын ойлогон ойлору пам парасаты адашпай калат дейт. Сүннөттөгүдөй жашап,
Құдай көріп тұрады деп жүректерді ихласты ниеттерді түзей тұрған болсақ, адал нәрсе жей тұрған болсақ, парасаты адашпай қалады дейді. Парасат деген сөз бұл кейбіреулерді айтып қоямыз, көрегөш деп қоямыз. Мындай бір мисал мен аз ашыққа шығады. Hazreti Ali, Hazreti Umar'дың doğrunda ертеменен ұйықтап атып, Бағымдатқа жақын түш көрдім дейді. Түшімде пайғамбар уже бұл малда өтіп кеткен. Түшімде пайғамбарымыз бір құрма берді дейді. Жесем жаңа құрма аябай дамды екен дейді. Зидни я Расулалла, дағы бір құрма берінші раса дамды екен дедім дейді. Аллаху акбар деп Бағымдатқа азан шығып кетті, ойғанып кеттім дейді. Анан тұрып даратымды алып Бағымдатқа бардым дейді. Бағымдатта Hazreti Umar имамшылыққа өтті, намазды оқып біткеннен кейін мешіттің есігі тақылдап қалды дейді. Амирул Муминин Hazreti Umar әлі барып қарашы деді. Барсам бір аял табақта құрма алып келіпті дейді. Мұны оны апарып имамға берген, жамаатқа тарқатып берсін, оғыз тиіп қойғыла деді дейді. Анан алып келіп Амирул Муминин Hazreti Umarға берсем дейді, мәлі деп берді дейді. Алып тұрып оғызыма сасам, жаңағы түшімдегі пайғамбар берген дағам дейді. Жеп өттім дағы Зидни Амирул Муминин түшінде пайғамбарға дағы бірді бер дегенде азан айтып кетті, ойғанып кеттілі. Жеп өттім дағы Амирул Муминин дағы бірді берінші дедім дейді. Зидни дедім дейді. Дағы қошшы бізді дедім дейді. Hazreti Umar, «Лаузадакар Расулла зиднак», егер пайғамбар саңа түшіңде екіні бергенде, мен де екіні бермекпін деді дейді. Hazreti Ali айтады, «Я Амирул Муминин, авахим ба'ду Расулилла», пайғамбардан кейінем дағылы уақи Құран түшіп отауы дедім дейді. Сізге Жебрейл періште мен түш көргенде айтып қойды ұдағы. Hazreti Umar, жоқ, пайғамбардан кейін аят келбейді, қавар келбейді, Жебрейл келбейді. Бірақ сен, «Иттақи мин фарасатил му'мини иннаху янзуру би нурилла», имандудың, Құдайдан қорыққандың, парасатынан қорыққын, анткени ал Алланың нуры менен қарайды деді дейді. Егер біз мына ошол сүннөттөгүдөй жашап, адал тамақтана турган болсок, ошол жанагы көрөгөчтүк, бул эми көз ачык болуп кетти, башка болуп кетти деген сөз эмес. Бул Аллах Таала тарабынан «Иннаху янзуру би нурилла», Алланын нуру менен карайт дейт. Аллах Таала тарабынан берилген таквадарларга эмне өзүнчө бир өзгөчөлүк экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Иза жаа басарка хуна ва хунака фил мухаррамат. Эгер көзүң ол арамды, бул арамды карап, бүгүн Инстаграмдан, ТикТоктон, Ютубтан жана башкадан ар нерсени карап жүргөн болсо, файна саумукизан, туткан орозоң кайда калды? Фалайса асиям бил кафи ани таам ва шараб. Орозо деген бул жегенден ичкенден гана тыйылуу эмес. Лакин асиям давамул мурaqabati лиллахи таала. Орозо деген бул жараткан Аллах Таала көзөмөлдөп турат, көрүп турат, билип турат деп ар бир кыймыл аракети ихлас менен кармоо дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, көздүн дагы өзүнчө орозосу бар экен, кулактын дагы өзүнчө орозосу бар экен, колдун дагы өзүнчө орозосу бар экен. Фа амма саумул калб, жүрөктүн орозосу, вал калб ва ашрафа а'даил бадан, жүрөк бул адам баласынын денесиндеги эң бир сыйлуу дене мүчөлөрдөн, жүрөк менен кармалынган орозо бул эң сооптуусу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, инна фил жасади мудга, иза салихат салихал жасаду куллу ва иза фасадат фасадал жасаду куллу. Эгер дене адамдын денесинде бир тиштен бир үзүм эт бар, эгер ошол эт оңоло турган болсо бүтүндөй дене оңолот. Эгер ошол эт бир тиштем эт бузула турган болсо бүтүндөй дене бузулат. Ала ва хиял калб, ошол бүтүндөй денени оңдой тургандагы, буза тургандагы бир тиштем эт ал жүрөк дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Фахуа амир, бул жүрөк мына ошол дененин эмнеси? Жетекчиси, башчысы. Эгер мына ошол жетекчи жакшы болсо, анда кол астындагылар жакшы болот дейт. Жетекчи жакшы болсо, анда мына ошол эмне калган дене мүчөлөр жакшы болот дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах Таала иншалла эмне жүрөктөрүбүздү оңдогон болсун. Саумул узун, кулактын орозосу. Мен бүгүн өзгөчө бул темага кирип атканым, Рамазандын башында турабыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, жылдагыдай эле, адаттагыдай орозо кармап койбойлу. Ушак менен, гыйбат менен, жана башка менен, мына ошол быйылкы орозо келиңиздер, өзгөчө орозо болсун, бир телефонсуз, ушаксыз, гыйбатсыз, бир аз бир жанакы эмне бир кечирим менен, мээрим менен, былтыркы орозодо урушуп кеткен кошунасы менен жарашпагандар бар. Былтыркы орозодо тууганы менен катташпагандар бар. Бирок келгиле быйылкы орозо чыныгы таквадарлардын орозосу болсун дагы, жана эгоисттикти, менсингенди, текебердикти токтотуп коюп, тууганым мени кечирип кой, кошунам мени кечирип кой деп келиңиздер бир кечирише турган, мындан ары бир күнөөгө барбай тургандай бир чыныгы орозону кармайлы. Мен жана сөзүм башында айттым, Меккеге барганда бир соопко 100 000 сооп алынат деп.
Бардығы умраға барғандарға айтабыз. Бұл жерде бір бағымда тоқысаң, 100 000 бағымда тоқығандай десең, машалла, машалла деп алып, уқыттабай тахажжудқа кетеді түнгі сағат 3-те. 100 000 жолы тахажжуд оқығандай болады екен деп. Кереметті Құранда Аллах Таала чексіз сауын ала тұрғандардың дағы бір түрін баяндайды. Ал фаман афа ва аслаха фа ажруху алаллах. Ким кечирсе, кечирип эле койбостон, кечиргенден кийин мамилени бекемдей турган болсо, кошуна капа албаң, бүгүндөн баштап катташалы, өткөндө мен пендечилик кылдым деп. Мени кечирип кой деп. Бүгүн Кудасы менен жазышпагандар бар, катташпагандар бар. Бир жашына жашап аткан баласын, кызын ажыратам деп аткандар бар. Кайнесандай, кайнатасымындай, ерімындай, аялымындай деп. Бардығыз мына оғыз ачарда Аллахым күнәларыбызды кечир. Ушул орозобузду кабыл кыл деп атабыз. Канчалык күнөөкөр болбойлу, тырнактын учуна, чачтын учуна чейин күнөөкөрбүз. Бирок Кудайым ушул орозодо кечирет деп кечирим сурап атабыз, орозо кармап. Кудай кечиримдүүлөрдү жакшы көрөт. Биз канчалык күнөөкөр болбойлу, Кудай кечирет деп үмүт кылып аткан болсок, анда биз дагы бир карындан түшкөн жок дегенде бир тууганыбызды кечирели. Оң жак, сол жак кошунаны кечирели. Бүгүн бир карынга баткан бир туугандар ушул кең ааламга батпай атат. 7 кабат асман менен 7 кабат жердин ортосуна. Бири-бирине салам бербейт, катташпайт. Булар болбосо бир акчанын айынан, аялдын айынан. Жанакы бир тоюнда алып кеп койгон, жанакы кичинекей бир койдун, козунун, аялдар өзгөчө, аусундар, келиндер бир материалдын айынан. Орозо максатына жетсин дей турган болсо, урматтуулар, бүгүн кечиришели. Фаман афа ва аслаха фа ажруху алаллах. Ким кечирсе, кечирип эле койбостон, кечиргенден кийин мамилени бекемдей турган болсо, фа ажруху алаллах, кыяматта соогун Кудайдан алат дейт. Ал кечирип мамилени оңдогондордун соогу, жана мен айтканда Меккеге барып намаз окугандардын 100 000 соогунда эмес. Анын соогун Аллах Таала гана билет экен. Эч бир периште, эч бир инсан билбейт экен. Соогун чексиз алам десеңиз, бүгүн анча-мынча бир тууган менен катташпай калгандар бар. Кошуна менен катташпай калгандар бар. Кудалар менен катташпай калгандар бар. Коллектив менен катташпай калгандар бар. Мына ошого урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, Рамазан айынын урматына бир аз өзүбүздү бир кичипейил алып, кечиримдүүрөөк бололу. Иннас ама вал басара вал фуада куллу улайка кана анху мас'ула. Кулак, көз, жүрөк мунун бардыгы эртең Кудай Тааланын астына барганда сурак берет. Исра сүрөсү 36-аят. Ва ин тауду ниъматаллахи ла тухсуха. Аллах Таала берген неъматтарды санай турган болсоңор, чегине, эсебине жетпейсиңер дейт. Кудай берген неъмат бул көздүн көрүп атканы, кулактын угуп атканы. Аллах Таала кереметти Кур'анда башка аятта ла тусалуна йаума изин анин наим. Аллах берген жакшылыктардан сөзсүз сураласыңар дейт. Көз берген болсо көздөн, кулак берген болсо кулак, акыл берген болсо акылдан суралабыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн орозону кармап алып, көз менен, кулак менен каалагандай күнөөлөрдү кыла бербейли. Мына ошол көзүбүз да, кулагыбыз дагы орозо кармасын. Курсактын орозосу. Биз кээде жегенден ичкенден гана кечке чейин тыйылабыз, бирок кеч курун ооз ачканда ал коррупция менен тапкан продуктабы, жанакы базарда соода менен алдап тапкан продуктабы, айырмасы жок, каалагандай жейбиз. Уурулук менен таптыкпы, жалганчылык менен таптыкпы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям куллу жасадин набата мин сухтин фаннару аула бих. Кайсыл дене арам нерсе менен азыктана турган болсо, ал дене тозокко гана татыктуу дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, жанакы ооз ачарда имам шамга азан айтканда Аллаху акбар дегенде бисмилла деп ооз ачып атканда, колго киргенден эле баарын жей бербесен, пешене тер менен, адал нерсе менен тапкан нерселерди жеш, бул дагы орозонун жана орозо чыккандан кийин калган жашоо, калган 11 айга дагы мына ошол тартип менен жашаш үчүн орозо айы бизге тарбиялоочу, сабак берүүчү болуп келип атат. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, адал жеген бул мына ошол жараткан Аллах Таалага жакындай турган эң улуу ибадаттардан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал-ихтияу мин Аллахи таала ан тахфаза раса ва ма ваа. Кудай Тааладан чыныгы уялуу бул башты жана баштагы дене мүчөлөрдү арамдан сактоо, бул жеген, ичкен, көргөн, тиктеген, уккан. Ва тахфазал батна ва ма хава, курсак жана курсактын айланасындагы дене мүчөлөрдү арамдан сактоо, бул дагы Кудай Тааладан чыныгы уялууга кирет экен. Курсакка мына ошол жаман нерсени киргизген, жана курсактын айланасы бул мына ошол эмне зына сыяктуу арам иштерге барган. Ва тазкурул маута вал бала. Анан өлүмдү жана өлүмдөн кийинки жашоону эстеген дагы эмне кылат экен? Аллах Тааладан уялууга себеп болот экен. Ва ман арада ал-ахирата тарака зинатал хая зинатад дуnya. Ким ахиретти максат кылган болсо, анда ал
dünyanın kızıkçılıklarından biraz başını tartıp çınığı orozonu karmaydı. وَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ اِسْتَهَيَ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَا. Kim uşul neselerdi kılgan bolsa, jaratkandan çınığı uyalı menen uyalgan bolat deyt. Urmatly musulman bir tuğandar. En akırkısı bul, mına oşol emne dene müçölörünün içinden uyattığı müçöbüzdün dağı orozosu. Allah Teala keremettiği Kur'an'da Nur suresinin 30. ayetinde "Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ve yahfazu furujahum zalika ezka lehum." İmandalarga aytqın, közlerin jana uyattığı jerlerin aramdan saktaşsın. Mına oşol nerse alar üçün jakşırak deyt. Hurmatly musulman bir tuğandar, Allah Teala tarabынан bizge bir kança eskertүүлөр berilingen. Mına oşol eskertүүлөрgө abaylaşыбыз керек. Biz hurmatly musulman bir tuğandar, mına oşol bugün orozo karmaganda bütünдөй dene müçölөр menen karmaylı. Allah Teala mına oşol adam balasına buyruk bergende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, köz dagı zina kılat, kulak dagı zina kılat. Mına oşol fal aynan tazniyan fa zinahuma an-nazar. Eki köz zina kılat, eki közün zinası oşol tiktegendik. Vel uzunan tazniyan ve zinahuma al-istima. Eki kulak dagı zina kılat, eki kulaktın zinası oşol jaman nerseni uqqandık. Vel lisan zinahu al-kalam. Tildin zinası süylegendik, oşonu aldalap oşo zinakanga jetelegendik. Vel yad zinaha al-batsh. Qoldun zinası oşonu karmagandık. Buttun zinası oşoga basıp bargandık. Hurmatly musulman bir tuğandar, mına oşul neselerдің bardığı orozobуздун buzulup kalыбысына же жараткан Аллах Тааланын астында толук сооп албашыбызга себеп болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Мен хафиза ма бейна лихьяйхи ва ма бейна рижлайхи дахалал жанна." Kim эки еринин ортосун мага гарантия бере турган болсо сактайм деп. Тилди. Эки санынын ортосуна гарантия бере турган болсо сактаймын деп арамдан, бузукулуктан. Бейишти кепилдик берем дейт. Урматтуу мусулман bir tuğandar, бүгүн мына ошол эмне тилдин кесепети, тилдин баласы жок дегенде Рамазан ичи аракет кылалы, орозомду бузуп албайын деп тренировка кылып, ал эми ушул орозо ичи адат болуп калган нерсе жыл 12 айга уланып кетсин. Мына ошол билген, билбеген, такталган, такталбаган, мына ошол кээде жакынын узагын айырмасы жок. Бүгүн эки адам бириксе, ошол үчүнчүсү келгенге чейин ошону гыйбаттамай адатка айландык. Üçüncü kelip birinci ketkende уже экинчи менен üçüncü ketkendi gıйбаттайт. Bir kollektivde, dostorda, başkalarda, tuğandarda, bir tuğandarda tileke karşı bir da bir koy dep koygan insan yok. Urmattуулар, kelingizler uşaktan gıйбаттан oğlak bolup, çınıgı Allah Taala buyurgan, Peygamber talap kılgan orozonu karmaylı. Men sama imanan ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zanbih. Kimdeki mına oşol emne жараткандан соогун үмүт кылып орозо кармай турган болсо, өткөн күнөөлөрүнүн баардыгы кечирилет. Орозо айынын урматына, урматтуу мусулман bir тугандар, бираз кечиримдүүрөөк бололу. Ас-сауму жунна, орозо бу калкан дейт. Кимде ким орозо болуп туруп, мына ошол орозо күнүндө өзгөлөр менен урушуп, талашып, тартышпасын. Кимдир бирөө аны эгер сөгө турган болсо же уруша турган болсо, мен орозомун деп туруп, ага унчукпастан эмне кетип калсын дейт. Урматтуу мусулман bir тугандар, эң акыркысы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Men lem yeda qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa sharabah." Kimde kim жалган сүйлөгөн ушагын гыйбатын таштабай турган болсо, Allah Taala анын жегенди, ичкенди таштап койгон орозосуна муктаж эмес дейт. Демек, биринчи эрте менен туруп 6-дан 20-га чейин жей калайын, иче калайын деп тамакты таштагандан алдын бүгүн орозон бузулуп калбасын, ушакты гыйбатты таштайын, жалганды таштайын дешибиз керек экен. Субхана роббика роббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин. Жараткан Аллах Таала өзүңдөн жалбарып суранарыбыз, өзүң буйругандай, пайгамбар көрсөткөндөй орозо кармаганды насип кылгыныңа. Ыйык Рамазан айынын урматына миңдеген инсандарды Аллахым тозок отунан куткарып бейиштиктердин катарына кошосун. Бул жамаатыбыздын атейине тууган уруктарын Аллахым мына ошол бейиштик инсандардын катарына кошконуң. Жараткан Аллах Таала быйылкы Рамазан айы, быйылкы орозо бизди күнөөлөрдөн тоскон орозолордон болсун. Быйылкы орозобуз кабыл болгон орозолордон болсун. Мына ошол быйылкы орозобуз иншалла жараткан Аллах Таала оңолушубузга, өзгөрүшүбүзгө себепчи болсун. Орозонун себебинен өзүң мээримиң, рахматың, кечиримиң менен Аллах Таала бардыгыбызга пайдалуу, берекелүү жашоо насип эт. Аллахым мына ошол жүрөктөрүбүздө дуаларыбызды кабыл кыл. Niyetlerimizi kabul kıl. Keremеттүү Kur'anda ve iza sa'alaka ibadani fe inni qarib. Eger senden pendelerim men jönde surayıp turgan bolsa men jakınmın degensin. Jaratkan Allah Taala saga жалбарып суранарыбыз
бардығыбыздың күнөөлөрүбүздү кечир. Пайдалуу, берекелүү жашоо насип эт. Үй бүлө, бала чакабызга уяттуулук бер, инсафтуулук бер. Аллахым мына ошол бале апаттардан, оору суркоолордон сакта. Өзгөчө Аллахым ыйык жума күнүндө бул берекелүү жамааттан балдарына, кыздарына, анча-мынча ооруп аткан, ата-энесине жардам сураган, дуа сураган бир туугандар бар. Сапардагылардын сапарлары бейкатар болсун. Дүйнө кезип иштеп жүргөн бир туугандарыбызга Аллах Таала адал рызкы берсин. Дүйнө кезип илим алып жүргөн балдар, кыздарыбыз бар. Аллахым мына ошол бир татыктуу бир кесиптин ээси болуп келип, элибизге, жерибизге кызмат кылышын насип кылсын. Жараткан Аллах Таала мына ошол алыстагыларды аман келишин өзүң насип эткин я Раббана Раббал Аламин. Аллахым жалпы ооруп аткандарга, операция болуп аткандарга Аллахым мына ошол өзүң жардамчы болгон, өзүң колдоочу болгон, ооругандарга өзүң шифа бергин я Раббана Раббал Аламин. Ыйык Рамазан айынын урматына Аллахым бардыгыбыздын адеп ахлагыбызды оңдогон, корк мүнөзүбүздү оңдогон, жараткан Аллах Таала бардыгыбызга кичипейилдүүлүк берген, ынтымак берген, билимдик берген, мамлекетибизге тынчтык берген, өнүгүү берген, өсүү берген, жетекчилерибизге да Аллахым мына ошол инсаф берип, бизди туура жолго жетелешин өзүң насип эткиниң, карапайым калктоошолорго баш ийип, туура ээрчигенди өзүң насип эткин я Раббана Раббал Аламин. Жараткан Аллах Таала бардар болгон, аман болгон, тынч болгон, өнүккөн, өскөн өлкөдө азан үнүн жаңыртып, Аллахым өзүңө кулчулук кылып, мечит толтуруп, сажда менен өмүр кечиргенди кыяматка чейин биздин элибизге, жерибизге насип эткин. Ва саллаллаху тааля аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахим.